فوجی عدالت کی طرف سے 9 مئی میں ملوث پی ٹی آئی کے کارکنوں کو سزائیں سنانے کے بعد یورپی یونین کی طرف سے رد عمل بھی آ گیا ہے۔ پاکستان کے اندر سے بھی خصوصی طور پہ تحریک انصاف کا رد عمل بھی جاری ہے۔ سب سے زیادہ آکورڈ صورتحال جو بنی ہے وہ بنی ہے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کے لیے۔ ان کی طرف سے سپریم کورٹ کو یقین دلایا گیا تھا کہ ان لوگوں کو علامتی سزائیں دی جائیں گی، سمبولیکل پنشمنٹ ہوگی جو 3 سال سے زیادہ نہیں ہو سکے گی۔ اس کے باوجود بھی فوجی عدالت کی طرف سے کئی کو 10 سال اور اس کے بعد پھر 6 سال کی سزا بھی سنا دی گئی۔ اب منصور عثمان عوان کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، وہ خودکشی کر لیں یا پھر ریزائن دے دیں۔ وہ دونوں میں سے ایک راستہ بھی اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یورپی یونین کا جو رد عمل آیا ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں فیصلہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنا دی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب رکھتے ہیں۔ مجرمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ DG ISPR کی طرف سے کہا گیا کہ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ 9 مئی کی سزائیں ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو چند مفاد پرستوں کے ہاتھوں میں استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ ISPR کی طرف سے جاری کی گئی پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاسی پراپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے یہ سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ ISPR نے کہا کہ متعدد ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں، جبکہ دیگر ملزمان کی سزاؤں کا اعلان بھی ان کے قانونی عمل مکمل کرتے ہی کیا جا رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے یہ بھی کہا کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا مل سکے گی۔ ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی۔ 9 مئی کے مقدمے میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ 9 مئی پر کیا جانے والا انصاف نفرت تقسیم اور بے بنیاد پراپیگنڈے کی نفی کرتا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرمان کے پاس اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق ہے۔ سزا پانے والے 25 ملزمان کی تفصیلات: جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان ولد طور خان، محمد عمران، محبوب ولد محبوب احمد، عبدالہادی ولد عبدالقیوم، شان ولد نور محمد، افتخار ولد افتخار احمد، ضیاء الرحمان ولد اعظم خورشید اور داؤد خان ولد شاد خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث فہیم حیدر ولد فاروق حیدر، محمد حاشر خان ولد طاہر بشیر کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عاشق خان ولد نصیب خان کو 4 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد بلال ولد منظور حسین کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ پنجاب ریجیمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث رحمت اللہ ولد منجور خان اور عدنان احمد ولد شیر محمد کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ پنجاب ریجیمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث یاسر نواز ولد امیر نواز اور سید عالم ولد معاذ اللہ کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ GHQ حملے میں ملوث راجہ محمد احسان ولد راجہ محمد مقصود عمر فاروق ولد محمد صابر کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پاکستانی ایئر فورس بیس میاں والی حملے میں ملوث انور خان ولد محمد خان اور بابر جمال ولد محمد اجمل خان کو 10 سال قید کی سزا بامشقت ہے۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث محمد آفاق خان ولد ایم اشفاق خان کو 9 سال قید بامشقت کی سزا۔ چکدرہ قلعہ حملے میں ملوث داؤد خان ولد امیر زیب کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث زاہد خان ولد محمد خان کو 4 سال قید بامشقت سزا۔ ملتان
कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस खुर्रम शहजाद व लियाकत अली को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पस से मंजर थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं। याद रहे कि 2 मई 2023 को अल-कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद PTI की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया गया। डॉन की खबर के मुताबिक इस दौरान लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 मई को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के अलावा फौजी, सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया। सरकारी और निजी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था, जबकि इस दौरान कम अज कम 8 अफराद हलाक और 290 जख्मी हुए थे। मुजाहिरीन ने लाहौर में कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर भी धावा बोला था, जिसे जना हाउस भी कहा जाता है, और रावलपिंडी में वाक़ जनरल हेडक्वार्टर GHQ का एक गेट भी तोड़ दिया था। इसके बाद मुल्क भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ लड़ाई, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इमरान खान और उनकी पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। अब आपके सामने रखते हैं 9 मई के मुजरम जो बन चुके हैं, उन्होंने फौजी अदालतों के सामने क्या एतराफ़ात किए हैं। 9 मई के हमलों में मुलव्वस मुजरमों के एतराफ़ी बयान भी सामने आ गए। एक मुजरम जान मोहम्मद खान ने कहा कि उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। बिल्कुल उसी रोज की बात है जब जान मोहम्मद खान ने यूनिफॉर्म निकाली, पहना और उसके बाद इसने इतराफ किया कि मैंने जला दिया था। इसके 2-3 रोज के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी था। मेरा ख्याल है कि 12 मई की ये बात है कि ज़मान पार्क में लोग जमा थे, वहाँ पे जान मोहम्मद का भाई भी मौजूद था। वहाँ पे हम कवरेज के लिए गए हुए थे। इसकी तरफ से कहा गया कि मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर में उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली। बच्चे रो रहे हैं, अपने बाप को याद कर रहे हैं। मेरी हुकूमत से दरखास्त है कि मेरे भाई को, जान मोहम्मद को, जितना जल्द हो सके उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। बाद में पता चला कि जान मोहम्मद का ये भाई है और जान मोहम्मद वो शख्स है जिसने कोर कमांडर की यूनिफॉर्म उठाई, उसको पहना और उसके बाद में कहीं जाके पता चला कि उसको आग भी लगा दी गई थी। उसके बाद जान मोहम्मद का बयान भी सामने आ गया था, उसने माफी भी मांगी थी। अब जंग अखबार की तरफ से एतराफी बयान इसका भी जारी किया गया है। मजीद मुजरमों के एतराफी बयानात भी दिए गए हैं। मुजरम शाह ने कहा कि उसने बानी PTI की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमाओं के वर्गलाने पर जिना हाउस जाकर तोड़ फोड़ की थी। मुजरम दाऊद खान ने कहा कि उसने यास्मीन राशिद और हसन न्याजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया था। यास्मीन राशिद भी अभी तक गिरफ्तार है, लेकिन वो फौजी अदालत में नहीं गई, जबकि हसन न्याजी फौजी कस्टडी में है और उसका फैसला अभी तक सामने नहीं आया। मुजरम हाशा ने इतराफ़ किया कि उसने 9 मई को जना हाउस पर हमला किया। हमले की मनसूबाबंदी ज़मान पार्क में यास्मीन राशिद की क़यादत में की गई। मुजरम आशिक अली खान ने भी कहा कि उसे हमलों की तरबियत ज़मान पार्क में मिली थी। याद रहे कि सन 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरमों को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से इन सजाओं पर रद्द अमल में कहा गया है कि पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफीर रैनी क्यूनिका ने एक्स पर यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर की तर्जमान का एक बयान शेयर किया है, जिसके मुताबिक फौजी अदालत के ये फैसले पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी अहद बराए शहरी और सियासी हकूक के तहत किए गए वादों की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखे जाते हैं और यूरोपीय यूनियन वो है जिसने पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस दे रखा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने फौजी अदालतों की तरफ से सन 9 मई में मुलव्वस मुजरमों की सजाओं के फैसले को मुस्तरद करते हुए इंसाफ के असूलों के मुनाफी करार दिया है। बात हमने शुरू की थी मंसूर अवान से कि उनकी तरफ से यकीन दिलाया गया था सुप्रीम कोर्ट को, किसके कहने पर उन्होंने यकीन दिलाया था और उनकी यकीन दहानी पर अमल क्यों नहीं हुआ। इस पर यही सोचा जा सकता है कि वो रिजाइन दे देंगे या फिर वो डूब कर मर जाएंगे, लेकिन ऐसे काम वो लोग करते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी शर्म होती है, अना होती है, हया होती है या फिर कोई गैरत होती है। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।